सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े होए हो कैनेडियन 7 दे नाल खबरां दा बुलेटिन लेके मैं शीतल ठाकुर हाजिर होई हां। सब तो पहला झात मार लैने आ अज दीयां चुणवीआं खबरां ते। अमेरिका दे विच सरहद पार तो आउण वाले लोकां दे लई लाजमी होवेगा टीकाकरण। अमेरिका दे विच एक बार फिर तो विगड़े हालात, रोजाना सामने आ रहे ने 92,000 तो वध कोविड मामले। क्रिसमस ट्री अते फ्रेंड्सगिविंग जश्नां दे नाल व्हाइट हाउस दे विच छुट्टियां दा सीजन शुरू। टोरंटो दे विच बच्चियां दे एक निक्के ग्रुप नूं दित्ते गए पहले कोविड-19 शॉट्स। हाउस दे विच दाखल होने दे लई लाजमी वैक्सीनेशन दी शर्त बारे सारे एमपीज़ तो पूछी जाएगी राय। कोविड-19 आउटब्रेक दे कारण इटोबिटो एलीमेंटरी स्कूल किया गया बंद। देश दे विच 118 करोड़ तो वध लोकां दा टीकाकरण। कोरोना दे नवे मामले आए सामने। श्री मुक्तसर साहब जिले दे विच कोरोना दी दस्तक, एक दिन दे विच 13 विद्यार्थी होए कोरोना पॉजिटिव। सिद्धू दे सीएम चन्नी नहीं होणगे, मुख्यमंत्री दा चेहरा जाखण नूं लैके होण वाला वड्डा ऐलान। नांदेड़ साहब दे लई अज तो फ्लाइट शुरू, अमृतसर तो भर सकणगे उड़ान। सरकार ने जीएसटी दरां वधा के दिता एक वड्डा झटका। जनवरी 2022 तो कपड़े, जूते ते चप्पल हो जाणगे महंगे। नवजोत सिद्धू दा छलकिया दर्द, कहा तय समय ते विकास कामां दे टेंडर दे नाल लगाउण दी होवेगी जांच। कैप्टन ने सीएम चन्नी दे खिलाफ खोलिया सदा मोर्चा, पलटवार करदियां कई किते ने उन्होंने खुलासे। हुण खबरां विस्तार नाल। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन सरहद पार करन तो आउण वाले सारे लोग जिन्हां दे विच ट्रक ड्राइवर, सरकारी ते एमरजेंसी सेवा अधिकारी शामिल ने, उन्हां दे लई पूरी तरह दे टीकाकरण लाजमी कर सकदे ने। यह नियम 22 जनवरी तो लागू हो सकदा है। बाइडन प्रशासन इस संबंध दे विच जल्द ही कोई ऐलान कर सकदे ने। प्रशासन दे एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि व्हाइट हाउस ने अक्तूबर दे विच यह नियम ते विचार कीता सी अते यह नियम देश की सरहद पार आउण वाले लोकां दे लई होवेगा। अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखण दी शर्त ते एपी नूं दस्सिया कि किश्तियां द्वारा पहुंचण वालियां जरूरी सेवावां दे विच काम करन वाले लोकां नूं भी पूरी तरह टीकाकरण की लोड़ हुंदी है। यह नियम उन्हां दे नाल संबंधित ने जो संयुक्त राज दे नागरिक नहीं हन। अमेरिकी नागरिक अते स्थाई निवासी पहला जारी दिशा निर्देशों के अनुसार देश दे विच दाखल हो सकदे ने। रोग नियंत्रण अते रोकथाम केंद्रां दे मुताबक यूएस दे विच 47 मिलियन बालगां नूं अजे तक कोविड-19 विरोधी टीके नहीं लगे। उधर अमेरिका दे विच कोरोना इन्फेक्शन के मामले पिछले एक हफ्ते दे विच 18% तो भी औसत दर दे नाल लगातार वध रहे ने। इस म्याद दे विच इन्फेक्शन के मामले 92,800 रोजाना ने। यह वाधा देश के कई हिस्सों के देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल कोविड-19 के उछाल के दौरान देखा गया सी। देश हाले भी 4.87 करोड़ पीड़ितां ते 7.94 लाख मौतां दे नाल दुनिया दे विच पहले स्थान ते बनिया होया है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबक वैक्सीनां की व्यापक उपलब्धता के बावजूद सिस्टम अमेरिका दे विच कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामलों के वाधा देख रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज की एजेंसी के द्वारा संकलित किए गए आंकड़े के मुताबक देश के कई हिस्सों के कोविड-19 का रिबाउंड पिछले नवंबर जिन्ना ही खराब है। कोविड-19 के पुष्टि किए जा फिर शक्की मामलों वाले मरीज एक साल पहले नालों 15 राज्यों के वधेरे आईसीयू के दाखिल ने। कोलोराडो, मिनेसोटा और मिशिगन के हुण तक सब तो वध हस्पताल दाखिल क्रमवार 41%, 37% और 34% ने। मिशिगन जिस दे विच वर्तमान यूएसए के प्रति व्यक्ति केसां की दर सब तो वध है। हालांकि जनतक इकट्ठा ते कोई नवी पाबंदियां जारी नहीं की गई। इसकी बजाय नागरिकों को मास्क पहनने से टीकाकरण करवाने के लिए उत्साहित भी किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवलाइजेशन के प्रोफैसर खराब ने, जिथे मध्य पश्चिमी और रौंकी पहाड़ों के हफ्ते बाद केस वधने शुरू हुए ने। लागा के गिरावट तो लगभग 2 महीनों तो बाद अमेरिका पिछले 2 हफ्ते तो रोजाना वाधे की रिपोर्ट कर रहा है, जो कि वायरस के वधेरे आसानी के प्रस्तावित वाले डेल्टा संस्करण कारण ने। माहरा के मुताबक टीका तो सुरक्षा घट रही है, देश को इस सर्दियों के महामारी की एक होर वड्डी लहर का सामना करना पै सकता है। इस दौरान यूएस रेगूलेटर ने पिछले शुक्रवार सारे बालगां दे लई कोविड-19 टीका के बूस्टर टीके के लिए उत्साहित किया। उधर अमेरिका की पहली महिला जिल बाइडन ने सोमवार व्हाइट हाउस के सरकारी ब्लू रूम के क्रिसमस ट्री का उद्घाटन करके छुट्टियां के सीजन की शुरुआत की। उन्होंने ब्लू रूम के 5.6 मीटर उच्चा क्रिसमस ट्री देखा। जिल ने कहा कि यह एक बहुत ही सुंदर है। इस मगरों जिल राष्ट्रपति जो बाइडन ने उत्तरी कैरोलीना के फौज के फोर्ट ब्रेग के गई, जिथे उन्होंने सेवा करने वाले मैंबरों और फौजी परिवारों के नाल फ्रेंड्सगिविंग का जश्न भी मनाया। इस मगरों जिल राष्ट्रपति जो बाइडन ने नाल ही उत्तरी कैरोलीना के फौज के फोर्ट ब्रिगेड गई, जिथे उन्होंने सेवा करने वाले मैंबरों और फौजी परिवारों के नाल फ्रेंड्सगिविंग का जश्न मनाया। इन्होंने दोवें जश्नों के नाल ही व्हाइट हाउस के छुट्टियां के सीजन की शुरुआत हुई, जिसनों पिछले साल नालों ज्यादा धूमधाम के नाल मनाए जाने की उम्मीद है। अजिहा इसलिए है क्योंकि जनतक सेहत अधिकारियों ने कोविड-19 विरोधी टीका लगवा चुके लोगों को घरों में रहने की बजाय अपने अजीजों के नाल बाहर जश्न मनाने की इजाजत दे दी है। जो बाइडन और उन्होंने पत्नी जिल फोर्ट ने ब्रेग विखे फौजी कर्मचारियों और उन्होंने परिवारों के नाल भोजन किया।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੌਜ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਲ ਫੋਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰੇਗ ਵਿਖੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੌਜ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਧਰ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੌਰੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੀਕੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਸ਼ਾਟਸ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। 10 ਕਿਡਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਲੀਅਟ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੌਰੀ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਫੋਕਸਿਕ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 10 ਵੈਕਸੀਨਸ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ 338 ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੋਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਟੌਰੀ ਵਿਪ ਬਲੇਕ ਰਿਚਰਡਸ ਨੇ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਐਂਥਨੀ ਰੋਟਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਕਿ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 118 ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੋਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਟੂਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕਮਾਤਰ ਫੈਡਰਲ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਓਟੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰ ਮਿਸੇਲੀਨ ਸੈਂਟ ਸਾਇਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨੇੜਲੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। TPH ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 9283 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 3,45,35,763 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 1,11,481 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 537 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 437 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 4,66,584 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 47ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 150 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ 50,000 ਘੱਟ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 0.32% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰ 98.33% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਿਣਤੀ 2101 ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 76.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 118.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 76,58,000 ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 118,44,23,573 ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। उधर 245 ਦੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 173 ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
RT-PCR ਦੇ 48 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 13 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 15 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, 245 ਦੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 173 ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। RT-PCR ਦੇ 48 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 13 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 15 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਦਾ ਖੇਡੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਤੇ ਜਾਖੜ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 38.49% ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 32% ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ 19% ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟ 55 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫਲਾਈਟ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੰਦੇੜ ਦਰਮਿਆਨ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:45 ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗੀ। 2.25 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪਰਤਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਉਡਾਨ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ GST ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ 5% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ GST ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। GST ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਸ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਡੀਮੇਡ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ GST ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ 12% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ GST ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ 12% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਗੇ ਤੇ ਵੀ 12% ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਧਾਗੇ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਧਾਗੇ, ਥਾਨ, ਕੰਬਲ, ਟੈਂਟ, ਟੇਬਲ, ਕਪੜਾ, ਗਲੀਚੇ, ਤੌਲੀਏ, ਰੁਮਾਲ, ਗਲੀਚੇ, ਨੈਪਕਿਨ, ਲੋਈ ਤੇ 12% ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਅਤੇ GST ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਲੋਥਿੰਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ।
उधर मिनी ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਮੁੰਦਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਫੰਡਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 265 ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 120 ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 116 ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਸਟ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੰਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਰਿੰਟੂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ बैठे नजर आ रहे हैं। उधर साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हुण मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिता है। कैप्टन ने चन्नी ते निशाने ते लैंदियां होइयां कहा कि चन्नी ने लुधियाना सिटी सेंटर मामले दे विच अपने भरा नूं बचाउण दे लई बादलों के सामने आत्म समर्पण कीता सी। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे उन्हां दोषां दे जवाब बोल रहे हैं, जिन्हां दे विच चन्नी ने कैप्टन ते दोष लगाया कि वह अकाली दल ते भाजपा दे नाल जा के मिल के पंजाब दे हितां नूं नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैप्टन ने इस ते पलटवार करदे होइयां कहा कि यह मैं नहीं सगों चन्नी हां जिन्हां ने अपने भरा नूं बचाउण दे लई बादल नूं अपना समर्थन अते विवेक दिता। कैप्टन ने कहा कि वह इस मुद्दे का धूल नहीं देना चाहते, पर चन्नी के वलों लगाए जा रहे लगातार झूठे दोषां ने उन्होंने इस गल की उजागर करने की मजबूर कर दिता है। कैप्टन ने कहा कि 2007 के विच चन्नी ने सुखबीर सिंह बादल सामने अपने उस भरा नूं बचाउण दे लई आत्म समर्पण किया जो भरा लुधियाना सिटी सेंटर मामले दे विच एक मुलजम सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने 2002 दे विच बादलों नूं सलाखा पिछे पा दिता अते बादलों दे विच अते बदले दे विच बादलों ने उन्हां दे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया, जिस नूं उन्होंने 13 साल तक अदालतां दे विच लड़िया। उत्थे ही चन्नी ने खुद अपने भरा नूं बचाउण दे लई समझौते कीते ते विधान सभा दे विच बादलों नूं अपना समर्थन देण दा वादा भी कीता। साबका मुख्यमंत्री ने कहा कि चन्नी उस समय आजाद विधायक सन अते उन्होंने अपने भरा नूं बचाउण दे लई बादल दे नाल गठजोड़ कीता सी। उन्होंने चन्नी नूं कहा कि मैं नहीं हां जिस दी बादल दे नाल कोई समझ सी, सगों तुसीं अपने भरा नूं बचाउण दे लई उन्हां दे नाल शामिल होए सी जिस विच मैं भी एक मुलजम सी। कैप्टन ने चन्नी ते टिप्पणी करदे होइयां इह भी कहा कि शीशे दे घरां दे विच रहण वालियां नूं दूजिआं दे घरां ते पत्थर नहीं सुੱਟਣੇ चाहीदे। कैप्टन ने मुख्यमंत्री ने चुनौती दी है कि वह इस गल तो इनकार करन कि उन्होंने सुखबीर सामने आत्म समर्पण नहीं कीता सी। इस दे नाल ही खबरां दे इस बुलेटिन दे विच अज फिलहाल इन्ना ही। अपनी दोस्त शीतल नूं दिओ इजाजत ते तुसीं जुड़े रहो कैनेडियन साथ दे नाल।